नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणोतातिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। गुरु गोविंदाय नमः। गुरु एवं गोविंदंकर श्री चरण कमल को आश्रय करी आजिर अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। भगवान श्री जगन्नाथ ना जेमिति लीला जेमिति धाम जेमिति सेवक जेमिति सर्वोपरि तांको भक्त सेमिति एवं तांको भक्तर चरित्र मध्य सेमिति। भगवान को आमे जदि मनरे थरे चिंता करिबा, भगवान कर गुणगान विषय आमे जदि थरे सुनिबा एवं चेतन अवस्था हो किंबा अचेत अवस्था हो, जदि आमे थरे भगवान कर पुण्य नाम को आमे तुंडरे धरि परिबा, ताहले हम अंतःकरण धीरे धीरे शुद्धता होई चलिबो। ए शुद्धता हेबा पछरे कारण कोन? काहेकि आमे निज अंतःकरण को शुद्धता करिबा दरकार? केवल आ केवल भगवान को आम हृदय रे बसाइबा पई। भगवान जेतेबेले आमको ए संसार को पठेइचंदी, आमर प्रथम कर्तव्य होची तांको न भूलिबा। किंतु आमे सेतेबेले तांको मने पकेइ परिबा जेतेबेले आमे तांको निज भितरे अनुभव करिबा। सेमिति आमे भगवान को केतेबेले अनुभव करि परिबा ना जेतेबेले आमे तांको जानिबा पई चेष्टा करिबा, तांको लीला सुनिबा, तांको भक्तंको चरित्र सुनिबा एवं तांको से चरित्र माध्यम रे भक्तंको चरित्र माध्यम रे आमे हम चरित्र को परिवर्तन करिबा। आमे सर्वोपरि निजको परिवर्तन करिबा एवं भगवान को निकट रे समर्पित रहिबा। विगत अध्याय रे आमे जानिथिले जे राजा अम्बरीशंको विषय रे, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासांकर कोपानलरू निजको रक्षा करि पारथिले केवल केवल निजर आत्मसमर्पण गुण जोगु, जो गुण जोगु भगवान निजर चक्रराज सुदर्शन को तांकर सुरक्षा बलय रूप में प्रेरण करथिले। जोथि पई एते बड़ ऋषि एते बड़ ब्रह्मर्षि आसिकी राजा अम्बरीशंकर पाद धरि देथिले। आजिर अध्याय रे आमे सेमिति एक भक्तंक विषय जानिबा, सेमिति एक पुण्यात्मा विषय जानिबा एवं तांको चरित्र को आमे श्रवण करिबा, जो चरित्र द्वारा आम मनर केउ लक्षणटी को आपणेइबो, जो लक्षण द्वारा भगवान आम निकट रे अधिष्णस्त होई जिवे एवं आमको तांको श्री चरण कमल रे आश्रय देवे। से द्वितीय लक्षणटी होची वैराग्य भाव बा आसक्ति रहित भाव। आसंतु आज से पुण्यात्मा श्री चरण कमल को आश्रय करी गुरु गोविंदंकर कृपा को पाथेय करी आजिर अध्याय को आरंभ करिबा। पुरी ठारू 2 कोश दूर बालीगां, जहाँ जोठी बसवास करुथिले दासिया, समस्ते जानिचंदी भक्त दासिया को। दासिया बाउरी नारे जाति रे तंती बेउसा हला तंतरे लुगा बुणिबा एवं निशा हला कालिया कला ठाकुर कोटी कोटी कैवल्यनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं जार प्रत्येक रोम रोम रे प्रत्येक हृदय अंतर्निहित शक्ति रे महाप्रभु विराजमान करती। निर्धन से किंतु धन प्रति लोभ नहीं, केवल केवल भावग्राही भाव रे से निजको अभिषिक्त करिथाए। दासिया बाउरी तार धर्मपत्नी सहित बाली गाँव रे बसवास करुथिला। प्रतिदिन से तार नित्य कर्म हिसाब रे जहाँ तार भगवान निकट रे निजको समर्पित थिला। भगवान कर सेवार्चन करिबा, भगवान कर गुणगान करिबा, भगवान कर लीला श्रवण करिबा एवं सर्वोपरि ता गाँव रे मंदिर रे मठ रे हेउथिबा कीर्तन रे जोग देई भगवान को विषय जानिबा प्रति तार रुचि अधिक थिला। जेतेबेले से बारंबार से सब स्थान को गला, भगवान को विषय जानिला एवं भगवान कर गुणगान कीर्तन कला, सेतेबेले ता मनरे प्रश्न आसिला जे मु करुछि कोन, मु कोन पई आसीछि, मोर कर्तव्य कोन, भगवान को प्रति मु काहेकि समर्पित होई पारुनी। एमिति बारंबार काहेकि प्रश्न ता मन भितर आसीबा जोगु से निज भितर निजे हजि गला। भगवान को निकट रे निजको समर्पित हो गला। हे भगवान, मो मनरु
ଏ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଦୂର କରି ମୋ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାକୁ ଦୂର କରେଇ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରା ଦିଅ। ଯେହେତୁ ମନରେ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ଭକ୍ତ ଦାସିଆ, ଭଗବାନ ବା କେମିତି ତାକୁ ନିରାଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତେ? ଆଷାଢ଼ ମାସ ସମୟ ଆସିବା ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତା ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁରୀକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତା ଗ୍ରାମ ବାଟ ଦେଇ, ସେତେବେଳେ ତା ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଗ୍ଲାନି ମନେ କଲା, ନିଜର ଦୁଃଖ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ନିଜର ମନୋଭାବ ଜଣାଇଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅତି ପାଖରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। ରଥରେ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନି। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭୁଲ ଆଉ ହବନି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମନରେ ଯେହେତୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ସମୟ ଆସିଗଲା, ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମଠର ମହନ୍ତ ସହିତ, ତା ଗାଁର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାସିଆ ବାହାରିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଲେ ଯେ ଦେଖରେ ଦାସିଆ, ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଳମ୍ବ ଭୁଜ ପ୍ରସାରି କେମିତି ଚକାଚକା ନୟନରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରଙ୍ଗ ଅଧରକୁ ଦାସିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା, ସେ ନିଜକୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି କଏଦ କରିନେଲା ଏବଂ ଆଖି ଦୁଇଟି ବନ୍ଦ କରିନେଇ ମନ ଭିତରେ ନଟବରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଦାସିଆ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରୂପ, ସେ ମହମହ ବାସ୍ନା, ସେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା, ସେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ତା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ସମୟରେ, ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଦାସିଆ ଯେତେବେଳେ ହଜିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ତା ମନ ମଧ୍ୟରୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ତରିତ ଶକ୍ତି ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ, ଦାସିଆ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇନି, ତା ମନ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲା। ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାନି। ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି? ମୋ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମେ ପଳେଇ ଗଲ। ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିବେ। ମନରେ ସିନା ମୋହମାୟା ନାହିଁ, ମନରେ ସିନା ଲୋଭ ନାହିଁ, ମନରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ଦାସିଆ। ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିଛି ଦାସିଆ, ତା ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ଜାଉ ରାନ୍ଧି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ତା ପାଖରେ ନେଇ ଥୋଇଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ତାକୁ ସେବନ କର। ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ମଝିରେ ସେ ଶାଗଟିକୁ ଦେଇଦେଲା। ଦାସିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ତ ଭାବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବନା ଏବେ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଟିକିଏ ବାହାରି ସେ ଜାଉ ହାଣ୍ଡିକୁ ଅନେଇ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଆଖି ଆଉ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିର ଧାରଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ଜାଉଟି ଧଳା, ମଝିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଗ, ସତେ କି ଆଉ ଚକା ନୟନର ଫାଳେ ନୟନ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲା ଆଜି ଦାସିଆକୁ। ଦାସିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ଏବେ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ପତ୍ନୀ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦାସିଆ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼େ, ଖାଇଦେ ଯାଉଟା। ଦାସିଆ ବା କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତା? ମନ ଭିତରେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଖି ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକାନୟନ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଦାସିଆ ଆଉ ଦାସିଆ ହେଇ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ସେ ବାରମ୍ବାର ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ। ସେଇଠୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଯେହେତୁ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଇଏ ମାନେ ଯେମିତି ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦାସିଆର ଭାବକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଦାସିଆ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦାସିଆକୁ ଅଟକାଇବା ବଦଳରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଜାଉ ହାଣ୍ଡିରୁ ସେ ଶାଗଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେ, ଆଉ ସେ ଜାଉକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରିକି ଆଣି ଦାସିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଯେତେବେଳେ ତା ପତ୍ନୀ ସେମିତି କଲା, ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଜାଉ ଏବଂ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ଶାଗ ଭଜାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଦାସିଆ ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲା। ଏବଂ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଭାବନାକୁ ଭକ୍ତ ସୁରଦାସ ଗୋଟେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସବୁ ଶ୍ୟାମମୟ, ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏ ନୂଆ ଅଟଇ, ଲୋକଙ୍କ ଆଖିର ପିତୁଳାର ଶ୍ୟାମ, କିଏ ବା ହେଲି ମୁଁ ପାଗଳି ସହି। ରବିସାର ଚନ୍ଦ୍ରସାର ଶ୍ୟାମ ଦିଶେ, ଶ୍ୟାମ ମୃଗ ମଦ କାମ ବିଜୟୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେଖକୁ, ଶ୍ୟାମ ତରୁ ଲତା ପତ୍ରେ ଶୋଭଇ। ବେଦର ଅକ୍ଷର ଶ୍ୟାମ ହୋଇଛି ଗୋ, ଶ୍ୟାମ ହସେ ଦୀପ ଶିଖାରେ ରହି, ସୁରନର କଥା କିଏ ବା ପଚାରେ, ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ କି ଶ୍ୟାମ ଦିଶଇ। ଆହା, ଆଜି ଗୋପୀର ଭାବ ସତେ ଯେମିତି ଦାସିଆ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାସିଆର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥରେ ଆସିଲେ। ଆସି କହିଲେ, ରେ ଦାସିଆ, ମୁଁ ତ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ, ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତାରେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ମୋତେ ବର ମାଗ, ମୁଁ ତୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦାସିଆ ଯେହେତୁ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ, ଆସକ୍ତି ରହିତ ଭାବ, ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବି? ଧନ ମାଗିବି ନା ଜନ ମାଗିବି? ଶାନ୍ତି ମାଗିବି ନା ସୁଖ ମାଗିବି? କ'ଣ ମାଗିବି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ମାଗିବି ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। କେବଳ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନଶ୍ୱର ଶରୀର, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଅଛି, ମୋତେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଟିକେ ମୋତେ ମିଳୁଥାଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହି ତା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାହାରି ହେଇଗଲେ। ଦାସିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ସେମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ଦିନେ ସେ ତା ତନ୍ତରୁ ଏକ ଲୁଗା ବୁଣି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବାର ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଜଣାଣ ଗାଇଲା ଏବଂ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇ ସେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ଧରି ବାହାରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ତାର ପାଉଣା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାସିଆର ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଏକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ। ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗଛର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ଦାସିଆର ମନ ସେଠାରେ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଦାସିଆର ପାଉଣା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ଦାସିଆ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ସାନ୍ତେ ମୋତେ ନଡ଼ିଆଟେ ଦିଅନ୍ତେନି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, କିରେ ବାଉରୀ, ତୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ନଡ଼ିଆଟି ମୋର ଗଛର ପ୍ରଥମ ଫଳ, ଏ ଫଳଟିକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି ବୋଲି ରଖିଛି। ବାଉରୀ କହିଲା ଯେ, ସାନ୍ତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଏ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଆକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ୟା ବଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସିଆର ଭାବରେ ନିଜର ଲୋଭ ଦେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ, ତୁ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟି ଦେଇଛୁ ସେ ଲୁଗାର ପାଉଣା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୋତେ ନଡ଼ିଆଟି ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଲୁଗାର ପାଉଣା ଦେବି ନାହିଁ। ଦାସିଆ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ବା କ'ଣ ହବ? ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ନଥିଲା, ତା ମନରେ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଭାବ, ତା ମନରେ ଥିଲା ସମର୍ପଣର ଭାବ, ତା ମନରେ ଥିବା ଆସକ୍ତି ରହିତ ଭାବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପଇସା ଦେଇ ଦେଇ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ, ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଭାଗ ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କୃପା ଦରକାର ତୋତେ? ନା, ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦିଅନ୍ତିନି? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ହଁ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି କହିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ନିରୀହ ବାଉରୀ ଜାତିର ଦାସିଆ, ଏ ବାଲିଗାଁର ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆଟି ପଠେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାବ ମୋ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି, ଆପଣ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଦାସିଆର ଭକ୍ତିଭାବକୁ, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ନଡ଼ିଆଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଥାଳ ଦେଲେ, ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆସି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କିଛି ସମୟ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛକୁ। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକାଚକା ନୟନକୁ ଅନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦି ହାତ ଟେକି ଦେଇ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ପଠେଇଛି ପରା, ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଇଛି, ଅତି ଭାବରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ବା ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ବୋଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏତିକି କହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ କି ଜଣେ ତଳମୁଗୁଜ ପ୍ରସାରଣ କରି ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଦାସିଆ। ସେଠାରେ ଦାସିଆର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଫେରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ। ଆସି ଦାସିଆକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଦାସିଆ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ଯେ, ନା, ମୁଁ ସିନା ଜାତିରେ ବାଉରୀ, ମୁଁ ସିନା ତନ୍ତ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ମକୁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାବକୁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦାସିଆ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଥିଲା, ଦାସିଆ ଥିଲା ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ଭଜନର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପନ୍ଥା ହେଉଛି, କରେ କର କାମ, ତୁଣ୍ଡେ ଧର ନାମ, କୀର୍ତ୍ତି ରଖ ହୃଦୟରେ,
ଗୃହୀ ସାଧୁଙ୍କର ଭଜନର ଶୈଳୀ ଜାଣିଥାଅ ଏହା ବାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ନିଷ୍ଠାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ନିଷ୍ଠାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କଲା ନିଜ ନଡ଼ିଆ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନଥାନ୍ତା କେମିତି? ସେମିତି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ଅନେକ ଭରସା ରଖି ନିଜର କାଳାତିପାତ କରୁଥାଏ ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢଉଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ତା ଭକ୍ତି ଭାବନା ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଚ୍ଛାଳିତ କଲା। ଦିନେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ଦାସିଆ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖିଲା। ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ଏ ଆମ୍ବ ତକ ନେଇ ଯଦି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ମାର୍ବଲରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖି ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ହଉ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହଉ, ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ନିଜର ବଢିମା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦାସିଆ ନିଜର ବଢିମା ଦେଖି ନିଜର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖେଇଛି, ନିଜର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଦେଖେଇଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମର, ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଧନର କିଛି ଅଂଶ ଦବ ବୋଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଆମ୍ବ ତକ କିଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ନେଇକି ଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠାକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ବାଲିଗାଁର ସେବା, ବାଲିଗାଁର ଯଜମାନ ମୋର, ବାଲିଗାଁର ଯଜମାନ ମୋର କହି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦାସିଆ କହିଲା, ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ, କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବା ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଏଇ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାହିଁ ବସିଲେ କେମିତି ଦାସିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଉଛି। କିଛି ବାଟ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋ କହିବା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାହିଁବି ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଣିଛି ଆମ୍ବ, ମୋ ଆମ୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଦାସିଆ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ବାରମ୍ବାର ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେ ଦୁଇ ଯୁଗ ଆମ୍ବ ଯାଇ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବୁହା ହେଇଗଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ସେଠାକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାସିଆ ସେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଦଶାବତାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଦଶାବତାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲା। ଦାସିଆ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଶିଖିଲେ ଦାସିଆ ପାଖରୁ, ଯେ ଯେତେ ଧନ ଥାଉ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯାହା ବି ଅର୍ଜନ କରିବା, ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ ବି ଅର୍ଜନ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସେଥିରେ ମୋର ଆସକ୍ତି ନ ରହୁ, ସେଥିରେ ମୋର ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଆସକ୍ତି ରହିତ ଭାବ, ଆମ ଭିତରେ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଭଗବାନ ଆମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।